नमस्कार। विश्ववाणी स्वतंत्र उपस्थापना को मु स्वागत करुच्ची तापस दास। मो सहित अच्छा आम संपादक अर्जुन मुदुली। आज आम आलोचना करवा गत 2 दिन तले देखिए जे देशर विरोधी दल अच्छा केंद्र सरकार विरोधी दल नेता राहुल गांधी निर्वाचन मंडली जो अच्छी से कहते जो केंद्र में सरकार अच्छी मोदी सरकार अर्थात मोदी आउ मात्र 1 वर्ष रे यहाँ सरकार भांगीज और प्रधानमंत्री से रही पारे ना। एभली स्थिति रे संपादक सहित आम आलोचना करवा कौन परिस्थिति हम केंद्र में किए शासन कर किए प्रधानमंत्री हम सविशेष आलोचना करवा। केंद्र रे वर्तमान संख्यागरिष्ठार सहयोगी मान सहित अच्छा मोदी जो सहयोगी मान सहित अच्छा वर्तमान राहुल गांधी कहीं कहले जो गोटे वर्ष भितर मोदी सिंहासन छाड़ी सी कौन भगवान सी जहाँ कही से आमको गोटे विचार गोटे एंगल रु विचार करने पड़ुची सी आगु कौन कहते कौन सत सी कहते नोटबंदी बेले सरकार को सचेतन करते सी जीएसटी बेले कहते जो जीएसटी की सरकार 9 वर्ष पर पुणी परिवर्तन कले से राहुल गांधी जीएसटी बेले भी कहते कृषि बिल बेले सरकार को चेतई बाध्य सरकार कृषि बिल बैक कर अब आदानी संपत्ति उपर सी सचेतन कर जो आदानी दुर्नीति अमेरिका अमेरिका कोर्ट दोषी साबित करने ट्रंप साथी मोदी भल संपर्क निर्दोष से खसाई से 2300 कोटी टंका देकर खसिले किए आदानी खसिले ये कथा 6 मास पूर्व राहुल गांधी कहते देख लिखिक रखते हम सीटा भी 6 मास जहाँ कहते से जाति जनगणना राहुल गांधी कहते कोविड आसला बेले कहते कथा को पार्लियामेंट समझ हो हसी आम देखीचु कि कोविड पर कौन परिस्थिति है समझते पुणी राहुल गांधी को मन पकेले कि मन पकेनि अलग कथा कि पार्लियामेंट आम जेहेतु सांबादिक आम मन रखीचु इलेक्ट्रोल बंद से सचेतनता करते तेणु आपण कहवा कथा जहाँ एवं राहुल गांधी उत्तर प्रदेश निर्वाचन मंडली जो कहते सत बोली आप नहीं सत बोली से नुह आमको गोटे एंगल को देखा पड़ो एंगेलटा कौन वर्तमान नीट परीक्षा को नहीं सरकार एक प्रकार चापर अच्छा केंद्र सरकार चापर अच्छा जदि वर्तमान प्राय राज्य में कांग्रेस शासित राज्य हो बीजेपी शासित राज्य हो माने विरोध मान राजरास्ता को 50 डिग्री खरार से तेल गैस बढ़ला सब बर्तमान तेल गैस असंतुष्ट लोक अच्छा लोक बर्तमान सरकार कौन मत केंद्र सरकार लोक संतुष्ट ना आर्थिक स्थिति भी बहुत परिस्थिति लोक खराब हो जाऊँगी लोक पाखे पैसा पत्र रहुनी तेणु या जोड़े जिन आप मन रखु चंद्रबाबू नायडू एवं नीतीश कुमार जेडीयू और टीडीपी ये दीटा बल तो केंद्र सरकार चलती ना ये दीटा को जिते घेरवे कौटी आंध्र लोक घेरवे बिहार में नीतीश कुमार को घेरवे परिस्थिति कौन हम जोड़िया जिते घेरीदे तो बर्तमान केंद्र सरकार भांगी तेणु जब केंद्र सरकार भांग माने आम जाचु नीतीश बाबू पलटूराम से सही कांग्रेस को समर्थन करेंगे सही बीजेपी समर्थन करेंगे तापर आमर जो चंद्रबाबू नायडू तांकर गोटे व्यवसायी मुख्यमंत्री भाई से चालीचरण से लाभ देखिए जदि बीजेपी ठारू कांग्रेस विरोधी मैंने अधिक लाभ तक देखते सी भी जापारती नीतीश कुमार को भी किसी दिन तलू मुख्यमंत्री पद बाहर कर केंद्र को पठे योजना करते बीजेपी भी मुख्यमंत्री असंतुष्ट अच्छा नहीं असंतुष्ट मान कौन नीतीश कुमार गोटे किसी त्रुटि बीजेपी हाथ अच्छी जहाँकि बाध्य कि कौ लोक मुख्यमंत्री पद छाड़ी राज्यसभा सांसद बस आप चिंता करूँ तेणु सी सांसद बसी माने किसी त्रुटि अच्छी कहवा कथा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जेको समय निजर लक्ष्य आभिमुख्य परिवर्तन कर कांग्रेस को समर्थन करदे पारती नहीं नहीं ये गोटे आउ गोटे कथा कहूँ एत बाटे जीव कहीं बर्तमान आमर जो शिक्षा मंत्री माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जदि आम मंत्री पद बाहर कर ये जो इस्तीफा दियो बोली बर्तमान गोटे चाप पड़ुची
ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ପଡିଯାନ୍ତା। ଶାନ୍ତି ପଡିଗଲା ପରେ ଆଉ ଏତେ ଝାମେଲା ହନ୍ତାନି। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ କିଏ ଘୋଡଉଛି, ମୋଦି ଘୋଡଉଛନ୍ତି ନା ଶାହ ଘୋଡଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି ଯେ ଅମିତ ଶାହ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡଉଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନକୁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନର ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅତି ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ମୋଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଏ ତ ଗଲା ଆପଣ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ନିଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ କଥା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ ବି ସାରା ଦେଶରେ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, କୁହାଯାଉଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବଢୁଛି, ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଆପଣ ବିରୋଧ କରାଯିବନି ବା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବହିଷ୍କାର ବା ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ କଢାଯିବନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ତୈଳ ଦରଟା ବିଦେଶରୁ ଆମର ତୈଳ ଆସୁଛି, ଇଏ କେବଳ ସେ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଇଏ ତୈଳ କଣ ଯାଇକି ସେଠୁ ଧରିକି ଆଣିବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ବାଣ୍ଟି ଦେବେ କି? ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବନି। ନିଟରେ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ପିଲା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିସାରିଲେଣି ଦେଶରେ। 30 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେଣି, କେତେ କଷ୍ଟକର କଥା। ଗୋଟେ ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତ କମ ସେ କମ ନୈତିକତା ଆସିବା କଥା। ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟି ତମେ ତମକୁ କହିବେ କଣ କିଏ? ଯଦି ଆମେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ, ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା, ଯୋଉ କହିଥିଲେ ସେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ମୋଦି ସରକାରରୁ ବିଦା ହେବେ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାରରୁ ଯିବେ, ତାହେଲେ କିଏ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଦେଶର କିଏ ହବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖୁଛୁ, ଯେତିକି ଆସୁଛି ଖବର, ତେଣୁ ସେଇ ଖବରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ନେତା ମାନଙ୍କର ଦାବି ଅଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। କାରଣ ରାହୁଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯଦି ବିଜେପି ଯଦି ମୋଦି ନ হবে ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାହେଲେ ପୁଣି ସେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବ ନା କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିବ? ନାଇଁ, ଯଦି ସରକାର ତାଙ୍କର ରହିବ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମର ଆରଏସଏସ ତାଙ୍କର ଚାପ ପକାଇ ମୋଦିକୁ କହିବେ ତମେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ କରିବେ ଯେ ମୋଦିକୁ ତମେ ଇସ୍ତଫା, ସେତେବେଳେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେବେ। ହୁଏତ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରନ୍ତି। ସେମିତି କଣ ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଇଏରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଚାଣକ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ସିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଯଦି ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନହେଲେ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଅଛନ୍ତି, ରାଜନାଥ ସିଂହର ବାଜପେୟୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ବି ଚଳିପାରିବେ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାଁ ବି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ସେ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରେସରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ରେସରେ ଅଛି ବୋଲି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଏମପି ଗୁଡାକ ହାରିଗଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରେସକୁ ଯୋଉ ଦିନ ଯୋଗୀଙ୍କ ନାଁ ଉଠିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତ ବିଜେପି ବହୁତ ସିଟ୍ ହରେଇଲା ଲୋକସଭାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ। ସେଇ ଯଦି ରେସଟା ନଥାନ୍ତା, ସେଠି ହୁଏତ ବିଜେପିର ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏତେ ମାନେ ଟାଇଟ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଟାଇଟରେ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଟାଇଟରେ ପୁରା ମାତ୍ର 293 ସିଟ୍ ତାଙ୍କର। ବିଜେପି ସରକାର ଯଦି ନ କରିବ, ପୁଣି ସରକାର କିଏ କରିବ ବୋଲି ଆପଣ, ଯଦି ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ବିଜେପି ସରକାର ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରି ନେଇଗଲେ ଟିଡିପି ଆଉ ଜେଡିୟୁ, ତାହେଲେ କିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର କିଏ କରିବ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର? ତାଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଦଳ ବସିକି ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ବର୍ଷର ଦୁଇଟି ଦଳ, ଗୋଟେ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ, ଗୋଟେ ହେଲା ବିଜେପି। ଏଇ ଦୁଇ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେଇ ହିଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ବିଜେପି ଯାହାକୁ ଚାହିଁବ ସେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ, ଆଉ ଧର କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ଆସିବ, କଂଗ୍ରେସ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବ ସେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଟା ତାଙ୍କର କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ବିଜେପି ଗୋଟେ ବଡ ଦଳ ଭାରତ ବର୍ଷର, ସେଠୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଏମପି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଛୋଟ ମୋଟ ସହଯୋଗୀ ଯାଆନ୍ତି, କାର 5ଟା, କାର 7ଟା, କାର 8ଟା, କାର 10ଟା, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଦାବିଦାର। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ ସମୟ ସତ ହୋଇଛି, ବହୁତ ସମୟ ସତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ ବି ଯୋଉ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ମୋଦି ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସତ ହବ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି? ମାନେ ଆମେ ଭାବିନୁ ସତ ହବ ବୋଲି, ଯେ ଆମେ ଆକଳନ କରୁଛୁ ସେ ଯୋଉ 12ଟି 15ଟି କହିସାରିଲେଣି ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ପୂର୍ବାଭାସ ଦେଇଥିଲେ, ସେଗୁଡା ସବୁ ସତ୍ୟ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ସତ୍ୟ କାହିଁ ନ ହବ? କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲ ନେଇକି ତ ଗୋଟେ ସେ ଗୋଟେ ଅପୋଜିସନ ଲିଡର, ସେ ତ ପୁଣି କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲ ନେଇକି କଣ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କଣ ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବ ନା। ସେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ନ କରିବେ, ଯଦି ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ମୋଦି ନ ଗଲେ, ବର୍ଷ ପରେ ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଟୋଲ ହେବେ। ଶୁଣିଲେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଯେ 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ କେନ୍ଦ୍ରରେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ସମ୍ବାଦଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କଲି। ଆମର ଯୋଉ ଆଲୋଚନାଟା ହେଲା, କେମିତି ଲାଗିଲା, କେତେ ସତ, କେତେ ଏଥିରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ମତାମତ ଆମେ ରଖିଲୁ।
ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସକୁ ଯାଇ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।